हरे कृष्णा माताजी ॐ स्टार्ट। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथप्रीतं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधं परिजनहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सखगण ललिता श्री विसकान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका गान्ता राधगान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पद्रुक्ष्य कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनोऽप्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय स जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महा नमो महावदात्याय कृष्ण प्रेप्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने कौरद्विषे नमः। कुरवे कौरचन्द्राय राधिकाय तलाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नाम भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्रीविशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वमहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपहं भक्तवास्त्रं भक्त्यां नमामि भक्तभक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्णा அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்னைக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 12. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुनतिरवनचारी. यशोदानंदन यमुनतिरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी भाग्यलक्ष्मी माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा नामले प्रभु जी. हरे कृष्णा भानुमति माता जी. ओके.
ஸோ இன்னைக்கு அத்தியாயம் 12 பார்க்க போகிறோம். எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை நம்ம பேசலாங்க. ஸோ அத்தியாயம் 12 தலைப்பு என்ன பார்த்தீங்களா யாராவது? பக்தி தொண்டு பிரபுஜி. பக்தி தொண்டு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயம் 11 நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தலைப்பு அத்தியாயம் 11 வந்து விஸ்வரூபம். ஸோ விஸ்வரூபத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து வேண்டுறாங்க. என்ன வேண்டுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? ஸ்டார்டிங்கில் பகவத்கீதை ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தார் அர்ஜுனன்? ரொம்ப ரொம்ப குழப்பத்தில் இருந்தார் இல்லையா? நம்ம போர் பண்ணணுமா வேண்டாமா, நம்ம சொந்தக்காரங்களையும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் எதிர்த்து போரிடணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற குழப்பத்தில் இருந்தார். ஆனால் 11வது அத்தியாயம் ஸ்டார்டிங்கில் அவர் எப்படி ஆயாச்சு? ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாயிட்டார். அவருடைய மயக்கம் நீங்கியாச்சு. அவர் பகவானை ஏற்றுக்கிட்டாரு. அப்புறம் அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தை கேட்குறாரு. எதுக்காக விஸ்வரூபத்தை கேட்குறாரு? இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்குமே பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து விஸ்வரூபத்துக்காக வேண்டுறாரு. ஸோ விஸ்வரூபம் பற்றி 2வது செக்ஷனில் பார்த்தோம். அப்புறம் விஸ்வரூபம் முடிஞ்சுட்டு 3வது செக்ஷனில் வந்து திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க? விஸ்வரூபம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து ப்ரே பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் 4வது செக்ஷனில் என்ன பார்த்தோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப நிறைய கைகள் இருக்கு. அதுலேருந்து அவர் எப்படி வரார்? 4 கை ரூபத்துக்கு வரார். அப்புறம் கடைசியில் எந்த கை ரூபத்துக்கு வரார்? 2 கை ரூபத்துக்கு வரார். கரெக்டா? எஸ் பிரபு, 2 கை ரூபத்துக்கு வர. 2 கை ரூபத்தில் வந்து கடைசியில் நம்ம இது பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயம் பக்தி தொண்டு பார்க்க போகிறோம். பக்தி தொண்டில் வந்து மொத்தம் 3 செக்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படிங்கிற செக்ஷன்ல 7 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது பக்தி தொண்டில் உள்ள ஏணிப்படிகள் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்கு பக்தி தொண்டில் 8லிருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அடுத்த கடைசி 13லிருந்து 20 ஸ்லோகங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள். ஸோ நம்மளுடைய குணங்களை வந்து எப்படி கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவங்களா மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி குணங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேயா? பக்தி தொண்டே சிறந்தது. ஸோ நம்ம பரம்பொருளை வந்து நம்ம எப்படிலாம் வந்து 3 விதமாக நம்ம வந்து உணரலாம். யாருக்காவது என்னென்னு தெரியுமா? ஏன்னா செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கலாம். ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. ஒன்று வந்து நான் சொல்றேன். ஒன்று வந்து அருவ பிரம்ம நிலையில வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து உணரலாம். 2, 3 யாருக்கா தெரியுமா? உருவத்தை வழிபடுபவர்கள். பக்தி தொண்டு. ஸோ என்னன்னா 3 விதமா பகவானை உணரலாம். ஒன்று வந்து பகவானாவே உணரலாம். இன்னொன்று பரமாத்மாவா உணரலாம். இன்னொன்று வந்து என்னன்னா அருவ பிரம்ம நிலை, பிரம்ம ஜோதி நிலையில வந்து நம்ம உணரலாம். ஸோ பிரம்ம ஜோதிங்கிறது உருவம் இல்லாதது. இன்னும் பரமாத்மாவுக்கோ இல்லாட்டி பகவான் நிலையிலையோ நம்ம வந்து உணர்றது வந்து உருவ நிலையில உணர்றது. ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. எஸ் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அத்தியாயம் 12 பக்தி தொண்டு. ஸ்லோகா நம்பர் 1. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாக. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? எதுக்காக இப்படி அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க? ஏன்னா போன அத்தியாயத்துல நம்ம விஸ்வரூபத்துல என்ன பார்த்தாரு? கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. உருவம் நான் தான், அருவமும் நான் தான், எல்லாமே நான் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அப்போ நம்மளுக்காக தான் அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறாரு? யார் இருக்கிறதுலே பர்ஃபெக்ட்? உன்னுடைய உருவத்தை வழிபடுறவங்களா இல்ல அருவத்தை வழிபடுறவங்களா, அதாவது தோன்றாத அருவம் வழிபடுறவங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. தலைப்பு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள். ஸோ உருவத்தை வழிபடுறவங்க தான் பக்குவமானவர்கள் ஆன்சர். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது 12.2 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेदास ते ते மே யுத்ததமாமதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். நன்றி குரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பகவான் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. யாரோ ஒருத்தங்க பகவானுடைய உருவத்தை வந்து உருவத்துல வந்து மனசை நிலைநிறுத்திட்டு அவங்கள எப்பயுமே வழிபடுறாங்க, அவங்க தான் வந்து பக்குவமானவர்கள், பெர்ஃபெக்டானவங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? 12.3 பாகியலட்சுமி மாதாஜி. हरे 12.3 हरे कृष्णा எஸ் प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यद्वाश्चरम् अनिर्देक्ष्यम् अव्यक्तं पर्युभासते सर्वत्र कम् असित्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கும் அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மற்றும் அல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க, அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுறவங்களும் இங்க தான் வராங்க. கடைசியில பகவான் தான் இறுதியில் என்னை வந்து ஒரே நிமிஷமா பெண் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இறுதியில வந்து அவர் வந்து என்னை தான் அடைகின்றனர் அப்படின்னு போட்டாங்க. ஆனா அவங்க எப்படி எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்களுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும், என்ன, எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகணும், அப்புறம் அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களை செஞ்சுட்டு இவ்வளவு செஞ்சுதான் கடைசியில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்கிட்ட செஞ்சிருவாங்க. கண்டிப்பா அருவ பிரம்மம் வழிபடுறவங்களும் இதெல்லாம் செஞ்சுதான் என்ன பண்றாங்க, பகவானை அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு பகவானும் என்ன சொல்லிட்டாங்க, இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. 12.5 யார் படிக்கிறாங்க அடுத்தது? கோவிந்த் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பானுமதி மாதாஜி படிங்க. क्लेश क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् பாகியலட்சுமி மாதாஜி अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखम् देवहि தேகவத்பிர் அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது ஆகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது ஆகும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளேஷம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, கிளேஷம்னா அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது, சிரமமானது அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன, ஸோ எது கஷ்டமானது, இந்த அருவ பிரம்ம நிலையில அருவ தன்மையில இருக்கிற பகவானை வந்து நம்ம வந்து வழிபட்டு அதுல வந்து பண்றது, அதுல வந்து நம்ம முன்னேறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன் அப்படி, ஏன் கஷ்டமானது? உருவம் வச்சு யாராவது வழிபட்டோம்னா நம்ம அத ம், அத ரசிச்சு பார்த்து நம்ம அலங்காரம் பண்ணி மனசுல ம், இருத்திக்கிறதுக்கு ஆ, கரெக்டா இருக்கும் பிரபு. அருவம்னா ம். அது என்ன, அது அது அதுக்கு மனசுல நிக்காது இல்ல பிரபு. கரெக்ட் மாதாஜி. ஸோ கரெக்ட், நம்ம வந்து உடலை வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம உடலை இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை ரிலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ரிலேட் பண்ண முடியாததை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால. எஸ் சாந்தி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்யஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தத்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையா வேஷித சேதசாம். ஆனால்
தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனத்தை என்னில் நிலைநிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றேன். தேங்க்யூ பகவான் பிரபு. சொல்றாங்க. ஹரி போல் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பகவான் வந்து யாருக்கு வந்து இது கொடுக்குறாங்க, கேரண்டி கொடுக்குறாங்க? உருவத்தை வழிபடுறவங்களுக்கு வந்து பகவான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கின்றனர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பார்க்கலாம். ஸோ 2 பேர் படிக்கலாம். ஒருத்தவங்க வந்து அருவவாதி பத்தி படிங்க, ஒருத்தவங்க வந்து பக்தரை பத்தி படிங்க, உருவத்தை வழிபடுறவங்க. நான் அருவவாதி படிக்கிறேன் பிரபுஜி. சுபா மாதாஜி அருவவாதி, சாந்தி மாதாஜி வந்து பக்தர்கள் பத்தி படிங்க. பேரலல் 2 பேரும் ஒரு பாயிண்ட் படிங்க மாதாஜி. அருவத்தின் மீது தியானம். ஓகே, நான் படிக்கிறேன். விக்கிரகத்தின் மீது தியானம். அடுத்தது புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். புலன்களை ஈடுபடுத்துதல். உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல். சமஸ்கிருதம் கற்றல். எல்லையற்ற உணர்வு. நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல். கஷ்டமானது. எளிமையானது, இயல்பானது. கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை. கடவுளுடன் நெருங்கிய உறவு. நமது முயற்சியை சார்ந்தது. கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். முழுமையற்ற உணர்தல். சத் சித். முழுமையான உணர்தல். சத் சித் ஆனந்த விக்கிரகம். நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டுமே என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, அருவவாதிக்கும் பக்தர்களுக்கும். ஸோ இதில் வந்து நவவித பக்தியை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். பகவானோட நம்ம எப்படி உறவு கொள்ளலாம்? 5 விதமான உறவுகள் இருக்கு, பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்காவது தெரியுமா? மாதுரியம், சாந்தம், தாஸ்யம், சக்கியம், தாஸ்யம், வாத்சல்யம். வாத்சல்யம். ஹரி போல். எல்லாருக்கும் இதுக்குரிய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? சாந்தம்னா அமைதியான பக்தி. பிரகலாத் மகாராஜ். மாதுரியம்னா? மாதுரியம் வந்து ராதா. அப்புறம் வந்து வாத்சல்யம் வந்து தாய்மை, யசோதா சொல்லிக்கலாம். அப்புறம் வந்து சக்கியம் வந்து நட்பு, அப்போ அர்ஜுனன் வருவார், அர்ஜுன். அப்புறம் வந்து தாஷ்யம்க்கு வந்து சேவகனா, பகவானுக்கு சேவகனான்னு வரும்போது ஹனுமன் வருவார். ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ இந்த 5 விதமான உறவுகள் இருக்கு. ஸோ இது வந்து அருவவாதியா இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி செய்யணும். ஆனா பக்தரா இருந்தானா பகவானே வந்து என்ன பண்றாரு, விடுவிக்கிறார். இப்பதான் வந்து சாந்தி மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிச்சாங்க இல்லையா? இது வந்து முழுமையற்ற உணர்தல். இவங்களுக்கு வந்து சத்து சித்து இருக்கு, ஆனா ஆனந்தம் கிடையாது. ஆனா இவங்களுக்கு சத்து இருக்கு, சித்து இருக்கு, ஆனந்தம் இருக்கு. சத்னா வந்து நிலையானது, சித்னா ஃபுல் நாலேஜ், ஆனந்தம்னா ஃபுல் ரொம்ப சந்தோஷமும் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா இவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது. ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கு, ஃபுல்லா நிலையானதை வந்து அவங்க வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? வாழ்க்கைக்கான பாடம் ஹேமமாலினி மாதாஜி வாசிப்பேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. எளிமையான சிறந்த சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையினை விட சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூற இயலாது. வெளிப்படையான விஷயங்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம். ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான பாத்து எடுத்தா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா சக்சஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஈஸியான பாத்து எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சக்சஸ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம், பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம வழிபட்டுடலாம். அதுதான் உண்மையிலேயே சக்சஸ் கொடுக்கும். கஷ்டமான பாத்தை சூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சக்சஸ் கொடுக்குமா, ஃபெயிலியர் ஆகுமா அப்படின்னு நம்ம பயந்துட்டு இருக்க வேண்டாம். கரெக்டா? அப்ப நம்ம எல்லாரும் எதை சூஸ் பண்ணலாம்? எளிமையான ப்ராசஸை சூஸ் பண்ணலாம். எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய உருவத்தை சூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். ஸோ பகவானை வந்து நம்ம வழிபடுறதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, 9 வகையான வழிமுறையை சொல்லியிருக்கிறாங்க.
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். யார் யாரெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாருமே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுங்க. வரிசையை சொல்லிடுங்க. ஹேமமாலினி மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं यास्यं सत्यम् आत्मनिवेदनं नवविध भक्ति. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, வேற யாராவது சொல்றீங்களா இந்த ஸ்லோகத்தை? நான் சொல்றேன் பிரபுஜி. श्रवणं சுபா மாதாஜி, श्रवणं நெக்ஸ்ட் சாந்தி மாதாஜி. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनं नवविध भक्ति. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சுபா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. हरे कृष्ण. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிந்த் பிரபுஜி, உண்ணாமலை பிரபுஜி நீங்க படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. புக் இல்ல பிரபுஜி, புக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல, நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பாருங்க. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஸ்கிரீன்ல புக் வேண்டாம் மாதாஜி, நாங்க ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு. ஸ்வரணம் கீர்த்தனம் இப்ப தெரியும். ஸ்வரணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் ஸ்மரணம் பாத சேவனம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குறது பிரபு, நல்லாவே கேக்குது. ஓகே ஓகே. அப்போ மாதாஜி, நான் எனக்கு இன்டர்நெட் பிரச்சனை இருந்துச்சுட்டேன். ஓகே. ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்னா என்ன அர்த்தம்? தேங்க்யூ. ஸ்ரவணம்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கேட்டல். ஸோ நம்ம பகவானை பத்தி கேட்கணும். அடுத்தது கீர்த்தனம். பரீட்சித் மகாராஜா. தேங்க்யூ, சூப்பர் மாதாஜி, ஹரி குட். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு? கேட்கறாங்க. அடுத்தது கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா பகவான் பகவான் பத்தி பாடுறது. நீங்க டக்குன்னு உதாரணம் சொல்லுங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லலாம். சொல்லலாம் மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி. நாரதர் சொல்லலாம். ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னா என்னது? நினைவு கூறுதல். ஸோ நம்ம அல்டிமேட்டா 9 வகையான பக்தி தொண்டு செய்யறதும் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கணும் தான். இப்போ இப்போ நீங்க இன்னைக்கு 12வது சாப்டர் 8th சாப்டர்ல கூட படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த காலேஜ மாமேவ ஸ்மரணேவம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருப்பீங்க. யார் ஒருத்தங்க இறுதி காலத்துல என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? அவங்க வந்து என்னையும் வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க 8th சாப்டர்ல. ஸோ இறுதி காலத்துல நினைக்கிறதுக்கு தான், இந்த ஸ்மரணம் பண்றதுக்கு தான் இந்த 9 வகையான பக்தி தொண்டு நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ ஸ்மரணம்க்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க? எல்லாருமே எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, எல்லா பக்தர்களுமே. அர்ஜுனன் எப்பயுமே தூக்கத்துல கூட அவர் வந்து கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. 4th வந்து அர்ச்சனா, வழிபடுதல். ஸோ அவங்கள வந்து வழிபடுறாங்க. அதுக்கு உதாரணம் இருக்கும். நீங்க யாராவது இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு சொல்லுங்க. எது பிரபுஜி? அர்ச்சனாவுக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க யோசிச்சு வைங்க. அடுத்தது 5வது பாத சேவனம். பாத சேவனம்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய பாதம் திருவடிக்கு சேவை செய்யறது. 6வது வந்து வந்தனம். அவங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து இது பண்றது, பூஜை பண்றது. 7வது வந்து தாசியம், சேவகம் பண்றது. 8வது வந்து என்னது? சக்கியம், அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்து சேவை பண்றது. ஆத்ம நிவேதனம்ங்கிறது 9வது, ஃபுல்லா அர்ப்பணிக்கிறது. இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து எல்லாருக்கும் உதாரணம் இருக்கு. மகாபலி சக்கரவர்த்தி. மகாபலி சக்கரவர்த்தி. ஓகே, வந்து பக்தர்கள் கூட சொல்லலாம்ல. ஆமா, பக்தருக்கும் அர்ஜுனன்னு சொல்லலாம். நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? கோபி, கோபா, அவங்கள வந்து சக்கியன் அதுலதான் வருவாங்க, பக்தர்கள் தான் வருவாங்க. சாரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க ஸ்லைட்ல நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.
பின்பற்றியவர்கள் யார்? ஸ்ரவணம்க்கு பரீட்சித் மகாராஜா. கீர்த்தனம் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி. ஏன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் என்ன பண்றாங்க, பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, பகவானுடைய புகழ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. கரெக்டா? விஷ்ணு ஸ்மரணம் எப்ப பார்த்தாலுமே பிரகலாத மகாராஜா வந்து என்னதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு, பகவான் விஷ்ணுவை தான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. பாத சேவனம், லக்ஷ்மி தேவி வந்து அவங்க பாதத்துக்கு மசாஜ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க எப்ப பார்த்தாலுமே. அர்ச்சனம் பிருது மகாராஜா, வந்தனம் அக்ரூரர், தாஸ்யம் ஹனுமன், சக்கியம் அர்ஜுனன், ஆத்ம நிவேதனம் பலி மகாராஜா. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க, நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணன். எடுத்துட்டீங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வாசிச்சிட்டீங்க சாந்தி மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம். இத்தகைய உறுதியான பரிந்துரைகளையும் பலதரப்பட்ட சேவைகளையும் இப்பிறவிக்கும் மறுபிறவிக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கின்றன. பிரியமான நண்பர்களே, பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்தது அப்படின்ட்டு. அது இந்த பிறவிக்கு மட்டும் இல்ல, அடுத்தது எத்தனை பிறவி எடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு அதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நவவித பக்தி தொண்டுல ஏதாவது ஒன்னோ ரெண்டோ இல்ல 9 வகையான பக்தி தொண்டுகளையும் நம்ம வந்து ஈடுபட வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எதுதான் சிறந்தது? பக்தி பக்தி தொண்டு தான் சிறந்தது. பக்தி கரெக்டா? தொண்டு. பக்தி தொண்டு. ஸோ என்ன விதமான ப்ராசஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எதுதான் ஈஸியான ப்ராசஸ்? பக்தி தொண்டு தான் ஈஸியான ப்ராசஸ். அதுல 9 வகையான வழிமுறைகள் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஏதாவது நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தி தொண்டுல முன்னேறலாம். பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் செகண்ட் செக்ஷன். ஸோ இதுல வந்து 8, 9, 10, 11 ஸ்லோகங்கள்லாம் 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ், கிருஷ்ணர் மீது தன்னுடைய மனதை நிறுத்துதல். அடுத்தது சாதனா பக்தியின் திட்டங்களை வந்து பின்பற்றுதல். அடுத்தது கிருஷ்ணருக்காக நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். அடுத்து குறைஞ்சபட்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதாவது புண்ணிய செயல்களாவது செய்யணும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம பகவானுடைய பக்தி தொண்டை நம்ம செய்யலாம். ஓகேங்களா? இதுல எது ஹையானது? கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல். ஆஹா, இதுதான் ஹையானது. ஓகே கிருஷ்ணர் மீது நம்ம மனசு நிறுத்தணும். ஓகே ஓகேங்களா? அது பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு கொடுத்த சாதனா பக்தி சட்டத்திட்டங்களையாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதுவும் பண்ணணும். ஏதாவது நம்ம செயல் செய்யறோம்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும். அதுவும் பண்ண முடியலன்னா நம்ம புண்ணிய செயல்களாவது செய்யணும். புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சோன்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணருக்கு போக முடியுமானா அதுவும் பாசிபிள். ஓகே, இங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. செய்யவும் புண்ணிய செயல்களாவது நம்ம செஞ்சிடணும் குறைஞ்சபட்சம். ஓகேங்களா? ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் பிரபு. எஸ் மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயக. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன் மனதை நிலை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஸோ கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றார்? உன்னுடைய ஃபுல் அறிவையும் மனசையும் நீ எங்க தான் பண்ணணும்? என்கிட்ட ஈடுபடுத்து அப்படின்னு சொல்றார். இப்படி ஈடுபடுத்தினா என்ன பண்ணலாம்? நீ என்கிட்டயே வருவ அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லைன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார். இது எல்லாருக்குமே பாசிபிளா அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு பாசிபிள் கிடையாது. எப்பயுமே கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டே இருக்க முடியுமானா முடியாது. வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும். அதை பற்றி டக்குன்னு நம்மளுடைய மனசு வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹேமமாலினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண வாசிங்க. சித்தம் சமாதாதும் ந விக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான என் அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறராது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் இறுதி செய்வாயாக. ஹரி கோல் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இப்போ சாந்தி மாதாஜி வாசிச்ச அந்த ப்ராசஸ் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியல. எப்பயுமே கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால முடியல. அப்போ வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து வேற எங்கேயோ மனசு போகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா பக்தி யோகத்துல ஒழுக்க நிலைகளை மட்டும் நீ பின்பற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா கௌடிய வைஷ்ணவத்துல வந்து கொஞ்சம் நெறிமுறைகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு 4 நெறிமுறைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னென்னு யாருக்கா தெரியுமா? அதான் சூதாட்டம் கூடாது அந்த மாதிரி. அந்த 4 என்னன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆண் பெண் உறவு, தவறாத உறவு கூடாது.
தகாத உடல் உறவு கூடாது. மாமிச ரெண்டாவது உண்ணக்கூடாது. மூணாவது 3 சொல்லியிருக்காங்க மாட்டேன். அவங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க. அவங்க சூதாட்டம் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. தவறாத ஆண் பெண் உறவு, தகாத உடல் உறவு, போதை போதை பொருட்கள் பொருள் வைக்கக்கூடாது. ஸோ 4 விதமான இதை வந்து நெறிமுறைகள் வந்து யார் சொல்லியிருக்கிறாங்க? நம்ம பிரபுபாதா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் இதை மட்டுமாவது ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? பகவானை வந்து எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இடைவிடாம நம்ம வந்து நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த அட்லீஸ்ட் இதையாவது ஃபாலோ பண்ணு, சாதனா பக்தியாவது ஃபாலோ பண்ணு. அது போக இன்னும் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்மளுக்கு 16 ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ எல்லாரும் என்னென்ன ரவுண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ பக்தி தொண்டின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல், இதை யாராவது வாசிங்க. இதை யாராவது வாசிக்கிறீங்க? ஹேமா மாதாஜி நீங்களே வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வழிமுறை: புலன்களை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல், அதிகாலையில் விழித்தெழு, கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபி, விக்கிரகங்களுக்கு மலர்கள் அர்ப்பணி, விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமை, பிரசாதத்தை ஏற்றி மதித்தல், தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதை என்று பாகவதம் இதை கேட்டல். தகுதி: அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். பலன்: இறையன்பு, உத்தரவாதம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சாதனா சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவானுடைய அன்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே கேட்கணும். சில பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை அப்படியே கேட்கணும். மார்னிங் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு நம்ம வந்து மங்கள ஆரத்தி அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். கோவிலுக்கு சென்று நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கணும். விக்கிரகங்கள் பகவானுக்கு நம்ம வந்து மலர்களை சமர்ப்பிக்கணும். அவங்களுக்காக நம்ம சமைச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த உணவை வந்து நம்ம வந்து ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். அப்புறம் பகவான் தூய பக்தர்கள்ட்டேருந்து மட்டும்தான் நம்ம என்ன கேட்கணும்? பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கணும். வேற யார்கிட்டேருந்தும் கேட்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? இதுக்கு என்ன விதமான தகுதியும் கிடையாது. யாருனாலும் இந்த இந்த ப்ராசஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். இதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பகவானுடைய அன்பு கிடைக்க போகுது. ஓகே. இப்போ ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம். கலி காலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதாரா நாம ஹைதேஹாய சர்வா ஜகத் நிஷ்டாரா. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். ஸோ அப்போ இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு ரெக்கமெண்டட் ப்ராசஸ் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கிறது தான் ரெக்கமெண்டட் ப்ராசஸ். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியானதா? இது எளிமையானதா? எளிமையானதுதான் பிரபு. எளிமையானதுதான் பிரபு. எளிமையானது. எல்லாருக்குமே எளிமையானதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இது வந்து நடைமுறைக்கு பாசிபிளா? ஏன்னா இதை வந்து நீங்க எதையுமே விட்டுட்டு வர வேண்டாம். நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையோட இது அடிஷ்னல் நீங்க பண்ணலாம். இந்த சாதனா பக்தி. கரெக்டா? கரெக்ட் பிரபுஜி. ஸோ நடைமுறைக்கு இது ஒத்து வருமா? ஒத்து வரும். ஒத்து வரும். சில நேரம் ஒத்து வரமாட்டாங்க. ஒரு சில பேருக்கு ஒத்து வராது. அப்போ நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர்ல என்ன பண்றாங்க? உங்களுக்கு ஒத்து வர டைம்ல வந்து கிளாஸ் வைக்கிறாங்கல்ல. மார்னிங் ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க, 6 AM ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க, அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் 3 PM ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க, 7 ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க, 9 PM ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு டைமாவது உங்களுக்கு ஒத்து வரும்ல அப்படிங்கிற இதுலதான் அவங்க வந்து எந்த டைம்ல இப்போ நம்ம மார்னிங் எழுந்து பூஜை பண்ணினா வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு தான் பண்ண முடியும். ஆனா வந்து நம்ம வீட்டுல வேலை பண்ணி லேட்டா வரும். மாதாஜி சவுண்டு கொஞ்சம் கேட்கல. மாதாஜி கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. அதாவது பிரபுஜி, அவங்க நம்ம வீட்டுல கிளீன் பண்ணி பெருக்கி தொடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பூஜை பண்ண முடியுது இல்ல. ஆமா ஆமா. மார்னிங் எழுந்து அதையும் பண்ணிட்டு இதுவும் பண்ண முடியுது. அவங்க வந்து எப்ப வேலை செய்யறவங்க வராங்களோ அவங்க வந்து போனாதான் 9:30 10 10:30 அப்புறம் தான் நான் டிஃபனே சாப்பிட்டேன். ஆனா நீங்க பண்ற ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து நீங்க எப்பனாலும் சொல்லலாம், எந்த சூழ்நிலையில வேணாலும் சொல்லலாம். அது சொல்லிடுவேன்.
டைம் அந்த தெரிஞ்சது ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி தானே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது அது சொல்லிடுங்க. அது அதுக்கப்புறமா நமக்கு அது நீங்க எப்பனாலும் சொல்லலாம். எப்படி எந்த சூழ்நிலை சொல்லலாம். குளிச்சுட்டு குளிக்காம அது வந்து எப்படினாலும் சொல்லலாம். அது எளிமையானது தான் இல்லையா? அடுத்தது அது இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றதா? நீங்க சொல்றதுனால உங்களுக்கு நம்பிக்கை வருதா? அது நம்பிக்கை இருக்கு பிரபுஜி. நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா? எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை இருக்கு. கரெக்டா? யாருக்காவது இல்லையா? எல்லாருக்குமே இருக்குது கண்டிப்பா பிரபுஜி. நம்பிக்கை இருக்கு. எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. எல்லாருக்குமே இருக்கு. நம்பிக்கை இருக்கு. ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட் மாதாஜி. நான் நேர்மறையாக உணர்கின்றேனா? ஸோ நான் பாசிட்டிவா இதுல வரேனா இல்லையா? எல்லாருமே பாசிட்டிவா இருக்கும். அதனாலதான் நீங்க எல்லாருமே வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு 12வது சாப்டர் கூட. இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேன். நான் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே தீவிரமாக இருக்கிறீங்க. ஸோ இதுல எல்லாரும் 3 இருந்தீங்கன்னா கூட நீங்க இப்ப எல்லாருமே சவுண்டா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தை நம்ம தொடங்கியாச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 10வது ஸ்லோகம் 8, 9 படிச்சுட்டும் 10வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் வாசிக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி. அப்யாசே யசமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சிந்திம் அப்யாஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்தி நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க அது வந்து அவாப்சியசினா என்ன? அடைவாய்னு அர்த்தம். இது வந்து பக்குவ நிலை, பக்தி நிலை நீங்க வச்சிருக்கீங்க. பக்குவ நிலை. ஸோ பக்தி யோகத்தில் உள்ள விதிகளை கூட நீ ஃபாலோ பண்ணல. இப்போ கொஞ்சம் விதிகள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா நீ ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யற அப்படின்னா அது எனக்காக செஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறாங்க. என்னை நினைச்சிட்டே என்னை நினைச்சிட்டே நீங்க செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணலாம்? பக்குவ நிலைக்கு நீ வரலாம். நம்ம சமைக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்? பகவான் நினைச்சிட்டே சமைக்கலாம். இப்போ நான் ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? நான் வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து வேலை செய்யலாம். நான் எங்கேயாவது பஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன், ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? நான் பகவான் நினைக்கலாம், பகவானுடைய ஸ்டோரியை படிக்கலாம், பகவத்கீதை புக் எடுத்துட்டு படிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணலாம். ஸோ பகவானுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்காக நம்ம வந்து செய்யணும். எந்த செயலை செஞ்சாலுமே செய்யற செயல்லாம் பகவானுக்காக செய்யணும். மாதாஜி, பாகியலட்சுமி மாதாஜி, இதையும் நீங்களே படிச்சிருங்க. விதிகளை பயிற்சி செய்ய இயலாவிடில். விதிகளை பயிற்சி செய்ய இயலாவிடில் வெளிப்புலன்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணனுக்காக செயல்படுவதில் ஈடுபடுத்து. கிருஷ்ணருக்காக செயல்படு, நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெளிப்புலன்கள்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பேசுறது கிருஷ்ணருக்காக பேசணும். கிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். கரெக்டா? பாக்குறது கிருஷ்ணரை மட்டும் பார்க்கணும். தேவையில்லாம பாக்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? மூவி பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், சீரியல் பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்ம மூவி பார்க்கறது எந்த மூவி பார்க்கலாம்? பகவான் பத்தி இருக்கிற மூவியை பார்க்கலாம். கரெக்டா? பகவான் பத்தி ஒரு லெக்சர்ஸை கேட்கலாம். வேற ஏதாவது கதையை கேட்கறதுக்கு பதிலாக இல்லையா? வேற என்ன பண்ணலாம்? மூக்கை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த ஃப்ளவர்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி மூக்கை இது பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாம ஃப்ளவர்ஸை சுவாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃப்ளவர்ஸை சுவாசிச்சு நம்ம மூக்கை வந்து அதுக்கு ஈடுபடுத்தலாம். இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களையும் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்? பகவானுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? 11வது ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? ஆனந்தி மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் சவுண்டாவே படிச்சிருங்க, எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. அதைத்தத் அப்யசக்தோசி கர்தும் மத்யோகம் ஆசிதக சர்வ கர்ம பல தியாகம் சகுரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ போன இதுவும் உன்னால பண்ண முடியலன்னு என்ன பண்ண? ஸோ தியாகம் செஞ்சு நீ என்னென்னலாம் செய்யறியோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுரு. நீ என்ன செய்யறியோ அதோடைய விளைவுகளை நீ விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ண? என்கிட்ட அர்ப்பணிச்சிரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் வாசிருங்க மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்காக உற்சாகத்தை அளிக்கின்றார். நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள்.
ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா கிருஷ்ணர். எயிட் ஸ்லோகத்தில் ஒன்று சொல்றார், அது முடியலையா 9th ஸ்லோகத்தில் ஒன்று சொல்றார், அது முடியலையா 10th ஸ்லோகத்தில் ஒன்று சொல்றார், அது முடியலையா 11th ஸ்லோகத்தில் ஒன்று சொல்றார். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு ஷார்ட்டாக இருக்கிறத நான் இன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. என்ன? ஒரே நிமிஷம் இதை நான் எரேஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஓகே ராம பிரபுஜி. ஹரே ஹரே. எஸ். ஸோ இப்போ ரெண்டாவது செக்ஷன் நம்ம முடிச்சிட்டோமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்? எது சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம்? பக்தி தொண்டு தான் சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஆமா. நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அன்மியூட்டே பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் செக்ஷன்ல என்ன பார்த்தோம் இப்போ? ஏணிப்படிகள் பார்த்தோம். நவவித பக்தி. நவவித பக்திகள் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்லயே பார்த்துட்டோம். செகண்ட் செக்ஷன்ல ஏணிப்படிகள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு ஏணிப்படி. ஆப்ஷனா கொடுக்குறாங்க. 8th ஸ்லோகத்துல ஒரு ஆப்ஷன், 9th ஸ்லோகத்துல ஒரு ஆப்ஷன், சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. இது இல்லைன்னா அது, ஆ. அது இல்லைன்னா அது அடுத்தது இல்லைன்னா பண்ணு. அதுன்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நமக்கு வந்து 8th ஸ்லோகத்துல கொடுத்தது தான் பெஸ்டான ஆப்ஷன். அது முடியலன்னா 9th ஸ்லோகம், 10th ஸ்லோகம், 11th ஸ்லோகம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி நம்ம பகவான்கிட்ட சேர்ந்துடணும். எப்படியாச்சும் பகவான்கிட்ட நம்ம சேரலாம். கரெக்டா? இப்போ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணும்? ஏதாவது புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சு கூட பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இப்போ புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சு எப்படி பகவான்கிட்ட போக முடியும்? ஒரு அன்னதானம் பண்றோம்னா கிருஷ்ணரோட நினைப்பை வச்சு அன்னதானம் பண்ணி பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதமா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம்னா அது கூட இதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்துடும் மாதாஜி. நீங்க அன்னதானங்கிறது சொல்றீங்க, ஆனா நீங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றீங்க அப்படிங்கிற போது அது பக்தி தொண்டுக்கு போயிடும். பக்தியோட செயல்கள் தான் ஆகும். புண்ணிய செயல்கள்னு சொல்லிட்டா புண்ணிய செயல்கள் அடுத்து செஞ்சாலும் பகவான்கிட்ட போக முடியும். எப்படி எப்படின்னா கோவில் புண்ணிய கோவில் செயல் கட்டணம் தர்றது, இல்ல புண்ணிய டொனேஷன். செயல்கள் செஞ்சு எதுக்காக எப்படி செய்வீங்க? புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். இப்போ கோயிலுக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். கரெக்டா? அப்ப கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அங்க உங்களுக்கு தூய பக்தர்களை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ அங்க தூய பக்தர்களை சந்திச்சீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ணுங்க, இல்லை உங்களுக்கு பகவத்கீதையோடைய உபன்யாசம் கொடுப்பாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய உபன்யாசம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? இல்லை வேற ஏதாவது இலக்கியங்கள் இல்லை வேதத்துல இருக்கிறத பத்தி அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்போ பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்க கிடைக்க நம்ம எப்படியும் என்ன பாசிபிள்? நம்மளுக்கு பக்தி கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிள். கரெக்டா? ஸோ இப்போ புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சா கூட நம்மளுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பக்தர்களுடைய காரணமற்ற கருணையினால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானை நம்ம வந்து அடையலாம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேர்ட் செக்ஷன் என்னது? கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள். ஃபுல் ஸ்லைடு தெரியுது இல்லையா நான் காமிக்கிறதுல? தெரியுது பிரபுஜி. 12.30 to 12.20 ஃபாஸ்டா படிச்சிருவோம். 12.12 படிங்க பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத் ஞானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம பலத்யாகஸ்யாகச்சாத்திர் அனந்தரம். கிருஷ்ணா, இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஞானம் இது பண்ணணும், அப்புறம் தியானம் பண்ணலாம். தியானத்தோட சிறந்தது எது அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது செயல்கள் செய்யறோம்னா அதோடைய பலன்களை வந்து நம்ம வந்து தியாகம் செய்யறது தான் அது வந்து இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு மன அமைதியை கொடுக்கும். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க. 13-14 ஹேமா மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சர்வபூதானாं மைத்ரே கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமது பசுகர்ஷமி.
சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிஷ்டயः மய்யர்ப்பித மனோபுத்திர்யோ மத்பக்த சமே பிரியः. எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சகிப்பு தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று எண்ணில் நிலைநிறு சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக உனது மனதையும் பக்தியையும் என்னிடம் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண. இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக ஆகிறதுக்குரிய குணங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும். அப்புறம் எல்லா உயிர்களையும் வந்து தன்னுடைய நண்பனா நினைச்சுக்கணும். நான் தான் எல்லாத்துக்குமே ஓனர் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது, கருதாதவனாக. அப்புறம் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும். 4வது சொல்லிட்டாங்க. இன்பம் துன்பம் வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுமே சமமா பார்க்கணும். 5வது இது சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ் இருக்கணும். அதாவது நம்மள துன்புறுத்துறவங்கள பத்தி நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து துன்பம் திருப்பி கொடுக்காம டாலரன்ட் பண்ணணும். ஆனா இன்னொரு மற்ற பக்தர்களை துன்புறுத்தும் போது நம்ம வந்து டாலரன்ஸ்ல இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய குருவையோ இல்லைன்னா வந்து கிருஷ்ணரையோ யாராவது நிந்திச்சாங்க, மற்ற பக்தர்களை நிந்திச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டாலரன்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளை யாராவது வந்து கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப சகிச்சுட்டு இருக்கணும். இதுக்கு ஒரு கதை கூட இருக்கு, நம்ம டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் அப்புறம் சொல்றேன். சுய கட்டுப்பாட்டோட இருக்கணும். தனது மனதையும் புத்தியும் வந்து எப்படி இருக்கணும், கிருஷ்ணர்கிட்ட நிலைநிறுத்தி இருக்கணும். ஸோ 13வது ஸ்லோகம் 14வது ஸ்லோகத்தில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வாழ்க்கையில் இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் கூட. பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும், எல்லாரையும் நண்பனாக நினச்சிக்கணும், நாம் எதுக்குமே உரிமையாளன் அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது, அகங்காரம் இருக்கவே கூடாது, இன்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் அது சமமாக நினச்சிக்கணும், சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும், டாலரண்ட்டாக இருக்கணும், எப்பயுமே திருப்தியோடு இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும், மனசை புத்தியை ரெண்டுமே கிருஷ்ணர்கிட்ட நிலைநிறுத்தி இருக்கணும், நிலைநிறுத்தி பக்தி தொண்டு செய்யணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போலாமா? 15 ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते स यः ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர்முக்தோ யச சமே பிரியः. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்கேயும் திருப்பியும் அடுத்த 15வது ஸ்லோகத்துலையும் என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னும் நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நமக்கு சொல்கிறாங்க, யார் வந்து பகவானுக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யாருக்குமே தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது, யாராலையும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் இருக்கணும், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணணும், சமநிலையோட யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நமக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. நந்தி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. दश उदासीनो तदव्यदः சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத்பக்த சமே பிரியக. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயலாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஸோ இங்கே திருப்பியும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுங்க, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. ஒன்றுனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் இருக்கிறாங்க. சாதாரண செயல்கள் இந்த பௌதிகத்தில் உள்ள செயல்களை எதுவுமே சார்ந்து வாழாமல் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் தூய்மையாக இருக்கிறாங்க, நிபுணன்னா அந்த வல்லுநராக இருக்கிறாங்க, எது பற்றியும் கவலைப்படாமல் என்ன துன்பம் வந்தாலும் அதுலேருந்து விடுபட்டவனா இருக்கிறாங்க, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. ஏதாவது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து இந்த செஞ்சா இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும், அதுக்காக ஒரு செயலை செய்யறாங்கல்ல, அப்படி செய்யாம இருப்பான் இல்லையா, அவங்க தான் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அத்தகைய பக்தன் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஃபாஸ்டா போறோம்னா அடுத்தது போயிடலாங்க.
அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க தான் ஹரே வாசிக்கணும் கிருஷ்ணா நினைக்கிறேன் இல்லையா? பிரபுஜி. யோ Yes, நோ மாதாஜி. க்ரக்ஸ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோஷதி ந காக்ஷதி சுபாசுப பரியத்யாஹி பக்திமான்ய சமே பிரியக. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. திருப்பி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்போதுமே மகிழ்ச்சி, துன்பத்திலையோ புலம்புவது, ஆசைப்படுறது இது எல்லாமே பண்ணுறது இல்லை. அப்புறம் மங்களமானவை அமங்கலமானவை இந்த ரெண்டத்தையுமே துறக்கிறான். இவங்க எல்லாருமே யாருதான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. 18-19. ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषणसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதுலேயும் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நண்பர்கள் எதிரிகள் ரெண்டு பேருமே சமமாக பாவித்திருக்கணும். அப்புறம் அப்படி நம்ம பொதுவாகவே நம்ம பார்த்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தங்க நமக்கு ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணா, நமக்கு சின்ன தொந்தரவு கொடுத்தா கூட அவங்கள எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து பழி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வந்துடும் டக்குன்னு. ஆனால் பகவானுக்கு அது பிடிக்கல. எல்லாருமே ஒன்று போல பார்க்கணும். நமக்கு மானம் அவமானம் எது வந்தாலும் அதை ஒன்று போல நினச்சிக்கணும். இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம நடுநிலையா இருக்கணும். எந்த விதமான கலங்கங்களுக்குள்ளயும் நம்ம தொடர்பு இல்லாம இருக்கணும். மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி உற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், எதுக்காகவும் கவலைப்படாம இருக்கணும். அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 13லேருந்து 19 வரைக்கும் நிறைய இது கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா? பகவான் என்னென்னலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், எனக்கு என்னென்ன குணங்கள்லாம் எனக்கு பிரியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா? இதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு டைரி எடுத்துட்டு என்னென்ன குணங்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு எது எதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம டிக் போட்டுக்கலாம். எது எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் கிராஸாக போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அப்போ நம்ம அந்த கிராஸ் போட்ட குணங்கள்லாம் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளே ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். மேபி இன்னைக்கு நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா 12.13லேருந்து 19 வரைக்கும் ஸ்லோகம், அதில் பொருள் மொழிபெயர்ப்பில் கொடுத்துருந்த ஒவ்வொரு குணங்களையும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நிர்மம உரிமை இல்லாமல் இருக்கிறது. அடுத்தது அகங்கார அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும். கதவ்யத இது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கறது இது வந்து சம்மரி என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. கதவ்யத எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுறது. சர்வ ஆரம்ப பரித்தியாகி எல்லா முயற்சிகளையும் துறக்கிறது. அதாவது என்ன முயற்சி அப்படின்னா பௌதிகத்துல நம்ம ஏதாவது ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியெல்லாம் துறந்துட்டு இருக்கிறது தான் எல்லா முயற்சிகளையும் துறக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அத்வேஷ்டா துவேஷம் அப்படின்னாலே பொறாமை கொள்றது. ஸோ பொறாமை இல்லாமல் இருக்கிறது. சம சத்ரு மித்ரே சத்ருக்கும் சத்ருனா சத்ருக்கள் மற்றும் மித்ரனா நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் ஒன்று போல பார்க்கறது, ஒன்று போல நடத்துறது. உதாசீன கவலைகளிலிருந்து விடுபடுறது. மௌனி மௌனமா இருக்கிறது. சந்துஷ்ட திருப்தியா இருக்கிறது. க்ஷமி மன்னிக்கிறது, யாராவது நமக்கு தீங்கு செஞ்சாலும் அவங்கள மன்னிச்சிடுறது. ஷூச்சி தூய்மையா இருக்கிறது. தக்ஷ நிபுணனா இருக்கிறது. எதுல நிபுணனா இருக்கணும்? பகவான் பத்தி இருக்கிற அறிவுல நம்ம நிபுணனா இருக்கணும். ந சோச்சதி ந காங்ஷதி புலம்புவதோ கூடாது, ஏங்குவதோ கூடாது. ஐயோ நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே கிடைக்கலையே
அப்படின்னு நம்ம புலம்பிட்டே இருக்கக்கூடாது, நம்ம ஏங்கவும் கூடாது. நமக்கு இல்லாததை வச்சு நம்ம ஏங்கக்கூடாது. வாழ்க்கைக்கான பாடம் யார் வாசிக்கிறீங்க? எல்லாருமே வாசிக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கிறேன். எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே. வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை என் தகுதிக்கு அதிகமே. எனக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே. ஸோ பகவான் எனக்கு நமக்கு கிடைத்த சூழ்நிலை எனது தகுதிக்கு அதிகமே. அதிகம். எனக்கு So, கிடைத்த சூழ்நிலை எனக்கு என்னுடைய தகுதிக்கு அதிகமே. அதிகமே. எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்மளுடைய தகுதிக்கு அதிகமாக தான் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதை நினைச்சு நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? திருப்தியுற்று இருக்க வேண்டும். பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை மையற்பித மனோபுத்திர், மனதையும் புத்தியையும் கடவுளின் மீது நிலைநிறுத்துதல். திருட நிச்சய, உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுதல். ஸ்திர மதிர், ஸ்திர அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது, மதிர்னா அறிவு. ஸோ அறிவை வந்து நிலைப்படுத்தணும். யார் மேல? பகவான் மேல வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். வாழ்க்கைக்கான பாடம் யாராவது ஒரு ஆள் வாசிங்க. அவசிய ரக்ஷிபே கிருஷ்ண, கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பாதுகாப்பார். எப்போதும் நம்மளை பாதுகாப்பார். நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து பகவான்ல நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். எப்பயுமே பகவான் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? புலம்பக்கூடாது, நம்ம ஏங்கக்கூடாது, நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது? நமக்கு எந்த துன்பம் வந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? பொறுமையா இருந்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இந்த குணங்கள்லாம் நம்ம வளர்த்துப்போம். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நமஸ்காரம். எஸ் எஸ் மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானாமத் பரமா பக்தாஸ்தே தீபமே பிரியாக. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த 20வது ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. 13லேருந்து 20 வரைக்கும் உள்ள எல்லா குணங்களையும் நம்ம வந்து லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் நமக்கு இருக்கிற குணங்கள்லாம் டிக் போடுங்க, இல்லாத குணங்கள்லாம் கிட்டக்கு ஒரு கிராஸ் மார்க் போட்டுட்டு அந்த குணங்களை நம்ம எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போங்க. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். வாழ்க்கைக்கான பாடம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமாக தோன்றலாம். ஆனால் அதனால் எந்தவித பயனும் இல்லை. அதுபோல நற்குணங்கள் ஒருவருக்கு நல்ல மனிதரை போன்று தோற்றத்தை தரலாம். ஆனால் அவர் பகவானோடு தொடர்பு இல்லை என்றால் அதனால் எந்த ஆன்மீக பலனும் இல்லை. ஸோ ஒரு விளக்குக்கு வந்து நம்ம கரண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா, ஒயரிங் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அதனால ஏதாவது யூஸா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த விதமான நற்குணங்கள் இருந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்ல பையனாக நல்ல மனுஷங்களா இருந்தால் கூட பகவானோட நமக்கு தொடர்பு இல்லைன்னா நமக்கு வேஸ்ட். நம்ம பண்றது எல்லாமே வேஸ்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு 12வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செக்ஷன் பார்த்தோம்? பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ணர் யாரு? அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு இல்லையா? என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறார்? அருவ பிரம்மனை வழிபடுறது சிறந்ததா இல்லைன்னா உருவமா வழிபடுறது சிறந்ததான்னு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அப்ப கொஸ்டின் கேட்கும்போது பகவான் என்ன சொல்றாரு? பக்தி தொண்டு ஈடுபடுறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப நம்ம பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம நடுவில் என்ன பார்த்தோம்? நவவித பக்தி, பிரகலாத் மகாராஜா சொன்ன நவவித பக்தியும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சத்தியம், ஆத்ம நிவேதனம், இதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டை நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள். ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சிங்களா? 8லேருந்து 9, 10, 11, 12. இதுல வந்து என்ன 8 பண்ண முடியலன்னா 9வது உள்ள இதை பண்ணணும். 9வது பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ணணும்? 10வது ஸ்லோகத்தில் சொல்வது பண்ண முடியும்னா 11 அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பக்குவமடைந்த நிலை. பக்குவமடைந்த நிலைன்னு என்ன அர்த்தம்? பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து தன்னுடைய மனசையும் புத்தியும் வந்து நிலை நிறுத்துறது தான் வந்து பக்குவமடைந்த நிலை. அது பண்ண முடியலையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்கு கொடுத்த சாதனா அட்டையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவும் பண்ண முடியலையா? நம்ம கர்ம யோகத்தை பண்ணணும். அதுவும் பண்ண முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? புண்ணிய செயல்களையாவது நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா? கர்ம காண்டாவாதியை நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? 3rd செக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்?
ஆஹ் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஸ்லைட்ல இருக்கிறதே தான் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள். குணங்கள். ஸோ அந்த குணங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா? 13லேருந்து 20 வரைக்கும் நிறைய குணங்கள் பார்த்தோம். ஒரு சில பேருக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கலாம். இல்லாதவங்க வந்து எப்படி அந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம தான் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கணும், நம்மளுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எல்லா குணங்களும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து டாலரன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? அது ஒன் ஆஃப் த குணங்கள். ஸோ இப்போ டாலரன்ஸ் பற்றி ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பிரபுஜி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட் கொஞ்சம் போடுங்க பிரபுஜி. ஓகே. இதை கூட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருங்க. நான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைடையும் நான் போட்டுக்கிறேன். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க மாதாஜி. எடுத்துட்டேன் யார் பிரபுஜி. எடுத்துட்டீங்க? முந்தின ஸ்லைடா? ம். ஓ சாரி. இதுக்கு முன்னாடி எது மாதாஜி? இதுல நீங்க இப்ப இதுக்கு இந்த கண்ணோட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைட் போட்டீங்க பிரபுஜி. கண்ணோட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து இதுதான் வாழ்க்கைக்கான பாடம் இருந்தது. ஓகே பிரபுஜி, எடுத்துட்டேன். ஓகே. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் ஷேர் பண்ணுவாங்களா? ஆம், எனக்கு தெரியாது. ஓகே. சுபா மாதாஜி, நீங்க குரூப்ல வேணா ஷேர் பண்ணுங்க. இல்ல நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஓகே. யூடியூப்ல கூட இது இருக்குது. மாதாஜி, ஓகேங்களா? எனக்கு அழைச்சிருங்க. சுபமா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க தெரியல. நான் ஓகே, அனுப்புறேன் ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? டாலரன்ஸுங்கிறது அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு குணம் மாதாஜி. அது வந்து என்ன பண்ணா, நம்மளை யாராவது நிந்திச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பொறுமையா இருந்துக்கணும். யாராவது வேற ஒரு பக்தர்களை நிந்திச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து அவங்கள வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை நம்ம வந்து டாலரேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய கதையை ஒன்று சொல்றேன். ஜகாய் மதாயின் 2 பேர் இருந்தாங்க. 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ரொம்ப மோசமான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பிறப்பால அவங்க பிராமணர்கள் தான். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா விதமான தீய செயல்களும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள பார்த்த உடனே நித்யானந்த மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, அவங்கள்ட்ட போய் வந்து என்ன பண்றாங்க, நீங்க ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜெகன் மாதா 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா, இவங்கள வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க. யார்கிட்ட வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நாங்க எதுக்கு அதெல்லாம் சொல்லணும், நீங்க இதெல்லாம் இந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க, ஒழுங்கா போயிடுங்க, இல்லாட்டி நான் கல்லை தூக்கி உங்க மேல எரிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது பிரபுஜி. ஓகே. ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஓகே. நான் வந்து கல்லை தூக்கி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லி அவங்கள துரத்தி விட்டுறாங்க. ஸோ துரத்தி விட்டு நித்யானந்த பிரபுவும் அவங்களும் மற்ற சகாக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அங்கே போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு போய் மீட் பண்ண போயிட்டாங்க. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சொல்றாங்க, அவங்க இன்னைக்கு என்னென்னலாம் நாங்கள் யாரெல்லாம் போய் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்ல சொன்னோம் அப்படின்னு அவங்க ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. அப்போ வந்து சொல்றாங்க, நாங்க வந்து இன்னைக்கு ஜகாய் மதாயின் 2 பேர்கிட்ட போய் நாங்க கேட்டோம். ஆனா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்க வந்து நாங்க சொல்ல மாட்டோம், எங்களை துரத்தி விட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க, சிரிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க, பரவாயில்ல, இவ்வளோ கீழ்நிலையில இருக்கிற மனிதர்கள்ட்ட கூட நீங்க வந்து ரொம்ப கருணையா வந்து சொல்றீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்ல செயல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் திருப்பியும் வந்து என்ன பண்றாங்க, திருப்பியும் நித்யானந்த மகாபிரபுவும் மற்ற எல்லா சகாக்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்னொரு வாட்டி ஊருக்கெல்லாம் போகும்போது அங்க ஜெகன்மாதா 2 பேரை பார்க்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்றாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் திருப்பியும் சொல்றாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க இப்போவாவது ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு பானையை உடைச்சு அது பானையை தூக்கி நித்யானந்த மகாபிரபுவோட நெத்தியிலே போட்டுறாங்க. ஸோ அப்போ அவர் நெத்தியிலேருந்து என்ன வடியுது, ரத்தம் வடியுது. உடனே யார் வந்துட்டாங்க, அங்கேருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே வந்தாச்சு. யாரு என்னுடைய பக்தரை வந்து இது பண்றாங்க, துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தா இந்த ஜெகன்மாதா இல்லை. அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க, கொல்றதுக்காக அவருடைய சுதர்சன சக்கரத்தை ஏந்துறாரு. உடனே என்ன பண்றாங்க, நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு தயவு செஞ்சு அவங்கள மன்னிச்சிடுங்க, அவங்கள நீங்க வந்து ஒரு கருணை மிக்க அவதாரம், ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க, நீங்க வந்து கோவப்பட்ட ஆயுதத்தை ஏந்துறீங்க,
நீங்க அது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு நித்யானந்த மகாபிரபு வந்து சைத்தன்யர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க. அதெல்லாம் மாட்டேன். என்னுடைய பக்தரை யாராவது நிந்தனை செஞ்சாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவேன், அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பேன். என்னைய யாராவது என்ன பண்ணா கூட நான் பொறுத்துப்பேன். பகவானே சொல்றாங்க, என்னைய யாராவது நிந்தனை செஞ்சாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா பொறுத்துப்பேன். இதை நீங்க நிறைய இடத்துல கூட பார்த்துக்கலாம். ஆஹ் பிரகலாத் மகாராஜ், சாரி, இரண்யகசிபு வந்து பகவானை எவ்வளோ தடவை வந்து நிந்திச்சாங்க. பகவானே கிடையாது அப்படின்னு கூட நிந்திச்சாங்க. பகவான் ரொம்ப பொறுமையா பார்த்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தாரு. ஆனா எப்போ வந்து தன்னுடைய பக்தனை கொல்றதுக்கு வந்து முயற்சி செஞ்சாரோ அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, உடனே நரசிம்மரா வந்துடுறாரு. கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் இங்கே தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்டிப்பா பக்தரை காப்பாத்துறதுக்காக வராங்க. ஸோ அது வரைக்கும் அவர் டாலரேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு, பொறுமையா தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாங்க, சுதர்சனத்தை தூக்கியாச்சு. அப்போ என்ன பண்றாங்க, நித்யானந்த பிரபு அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க, தயவு செஞ்சு அவங்கள விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க 2 பேரும் ஜகாய் மாதா 2 பேருமே சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட வந்து வேண்டுறாங்க, தயவு செஞ்சு எங்களை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுறாங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து என்னுடைய பக்தர் நித்யானந்த மகாபிரபுட்ட நீங்க வந்து மன்னிப்பு கேளுங்க, அவர் ஏத்துக்கிட்டாரா நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நித்யானந்த மகாபிரபு அவங்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அவர் வந்து அவங்கள வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவங்கள ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே பொறுமையா இருக்கணும். எப்போ மற்றவங்களை பக்தர்களை நிந்திச்சாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பொறுமையா இருக்கவே கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது கேட்கணுமா உங்கள்கிட்ட, என்கிட்ட? ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருபெஸ்ச கிருபா சிந்துபேய வச்ச பதிதா